Today, I've been honored to welcome to the White House President Moon, and I got an opportunity to spend some private time with him as well as with our delegations. This is only the second person, second head of state to visit the White House since I've been president, and it's been a real joy. It's a reflection of how much we value the 70-year alliance with the Republic of Korea, and how essential we know the relations is to the United States, the future of the Indo-Pacific region, and quite frankly to the world. 인도太平洋지역 Today 그리고 has 전 been 세계적으로 particularly 미칠 special 영향력에 대해서 기대를 하고 because this 있습니다. afternoon, in 오늘은 굉장히 addition to our 특별한 bilateral 하루입니다. meetings, 왜냐하면 저희는 President Moon 양자 participated 회담을 in the 진행을 ceremony 했고요. right 또 in 그 this room 전에 that 문 awarded the 대통령님께서 Medal of 이 Honor 자리에서 to a veteran 영예훈장 of the Korean War, 수여식에 참여를 하셔서 true 한국 American 전쟁에 hero, Colonel Ralph 참정하신 Puckett 미국의 Jr. 참된 용사, 참된 And I want 영웅 to thank you 퍼켓 again, Mr. 주니어님께 President, for 메달 joining 수여하신 us. 현장을 함께 It was 하셨기 special. 때문입니다. I don't know 정말 if 특별한 there's 자리에 ever been 함께 an 해주셔서 award of 감사합니다. Medal of Honor 이렇게 명예훈장을 with the 수여하는 head of 시기에 state of the 어떤 country 한 where the 국가의 award was 수장이 won. 오신 적은 It meant a 없었던 great 것으로 deal to 저는 me and to the 기억을 family 하고 and to our 있습니다. country. 저에게도 정말 개인적으로 큰 But today 의미를 not 지닌 only been an 행사였기 때문에 affirmation 다시 of 한번 our 감사의 shared 말씀을 history of 드리도록 sacrifice 하겠습니다. that binds 이런 the 저희의 Republic of Korea 역사적인 and 희생 그리고 저희 the 함께 United States 공동 together. 헌신하는 이 It's a 바탕에서 commitment 함께 to 서 있다고 생각을 expanding 합니다. cooperation and 저희는 앞으로 shaping 양국의 our 협력을 shared 확대해 future 나갈 in 것이고요. accordance with our 양국의 democratic 공통된 values 미래를 that 위해서 have made our 노력할 nation 것입니다. 저희 strong 민주주의라는 and 공통된 agile 가치를 and 통해서 highly 계속해서 competitive 강력하고 in the 21st 경쟁력을 century 갖춰 economies. 나가는 21세기 Republic of Korea and 자생력 United 있는 States are 경제를 both 위해서도 nations 함께 built 해결해 on 나가겠습니다. innovation. 그리고 혁신의 And we must 바탕 both 위에서 meet the 서로 challenges 앞으로 facing 나가야 us 된다고 today 생각을 합니다. and look to 오늘 what is 서로 함께 possible 저희 for 양국이 여러 tomorrow. 가지 도전 과제를 함께 Our 직면하고 partnership is grounded 있는데요. on our ironclad 저희의 commitment 양국의 to 동맹 같은 shared 경우에는 security. Our alliance 서로 has 안보를 long been the 보장을 linchpin 하고 그리고 저희 of 한미 peace, 동맹은 security, 계속해서 prosperity, 보안뿐만 and 아니라 the 번영 region growing 그리고 more prominent 점점 더 and 그 speeding 해당 together. 지역의 영향력을 확대시키는 I was 방향 grateful 쪽으로 that our 진행이 two 되고 nations were able 있습니다. to quickly conclude 오늘 저희 a 양국이 new 이렇게 cost 새로운 sharing 결론에 for 이르게 돼서 forces in 굉장히 Korea 기쁘게 in 생각을 합니다. March, which will 저희 benefit both our peoples. And I 한국의 thank again 국민뿐만 아니라 President 미국의 for 국민에게도 that agreement. 도움이 되는 내용으로 Today, 공동 we made 성명에 important 협의해 progress 주셔서 on a 진심으로 range of 감사하다는 issues. 말씀 We 드리도록 spoke 하겠습니다. about the shared approach of 저희가 the 또한 democratic shared approach to the 민주주의적인 democratic 공통된 people's 접근 republic 그리고 in 저희 Korea 대한민국 and 민주주의 continuing 공화국 threat 또한 of the 미합중국이라는 DPRK's 미래에 nuclear 대해서 missile 말씀을 programs. 드리고 보시고요. My 또한 team 미국 consulted 북한의 closely with 미사일 President 프로그램에 Moon's 대해서도 team 의견을 throughout the 나누기도 process 하였습니다. of our 전체 DPRK 프로세스에 review. 대해서 And we both are 북한의 deeply 대북 concerned 정책에 about the 대해서도 리뷰를 situation. 하게 되었고 또 Our two 이런 nations 전반적인 also 상황에 share a willingness 대해서 to 우려를 engage 함께 diplomatically 공감을 하기도 with the 했습니다. DPRK 저희는 북한 to 문제에 take 있어서 pragmatic steps that will reduce 민주주의적인 tensions 방식으로 as we move 그리고 toward 외교주의적인 our 방식으로 ultimate goal of 해당 문제를 해결해야 denuclearization of the Korean 된다라는 것을 합의를 이루게 되었습니다. Today, 이것을 통해서 I affirm to 궁극적인 President 항구적인 Moon that the 한반도의 United States 비핵화를 will proceed 이루어낼 in close 것입니다. consultation with the 저희 Republic of 미국 Korea 같은 경우에는 in our 계속해서 strategy and our 한국과 approach. 협의를 하면서 And to 해당 help 정책을 drive 협의해 all these 나갈 것을 efforts, I'm pleased to 약속드리겠습니다. that 또한 Ambassador 기쁜 Sung 마음으로 말씀을 Kim, 드리는 것이요. career 바로 diplomat, 저희 and with 김성 deep policy expertise 대사님께서 will serve as the U.S. special 큰 envoy 전문성을 for the 가지고 DPRK. 대북 Ambassador Kim, 특사 you're here 역할을 somewhere 해주실 today. Stand up, 예정입니다. will you? 저희 성김 Thank 대사님 you for 한번 being on 서주시죠. 감사드립니다. Thank you for taking on this important role. We 네, 이렇게 appreciate it 중요한 very much. 직책을 맡아주셔서 US-ROK 감사드립니다. partnership 저희 also 미국과 extends beyond the 한국의 goals of the peninsula. 협력은 한반도 그 We address 이상의 issues 의미를 of 가진다라고 regional and 생각을 global 합니다. concern. 지역적인 우려들 그리고 전 세계적인 의제들을 함께 논의하고 있습니다. 한 아세안, 쿼드 그리고 한미일 3국 공조까지도 포함을 하고 있는데요. 이런 협력들이 너무도 중요한 이유가 버마 지역, 미얀마 지역 정세에 관련되어서 정말 중요한 의미를 가지고 있다고 생각합니다. 지역적 안정성에도 저희 관계는 너무도 중요합니다. 예를 들면 남중국해의 안보 문제라든지 평화와 번영을 계속해서 대만 해협에도 유지하는 데도 저희 역할을 함께 할 수 있다고 생각을 합니다. 저희 한국과 미국이 계속해서 협력을 진행을 해서 저희가 지금 맞이하고 있는 여러 의제들과 도전 과제들
이어나갈 것이고 이것에는 코로나에 대한 공동 대응도 포함되어 있습니다. 또한 백신 협력도 함께 하도록 하겠습니다. 이것을 통해서 안전성 있고 그리고 효과가 입증된 백신을 함께 나눌 수 있도록 하겠습니다. 그리고 또한 이것뿐만 아니라 팬데믹 대응 정책 그리고 미래에 있을 생화학적 그리고 생물학적인 위기에 대해서도 저희 국가가 공조할 수 있도록 노력을 하겠습니다. 2030이라는 넷 제로 탄소를 배출하지 않는 제로 탄소 정책에도 함께 협력을 할 것이고 이것에는 2050까지의 목표까지도 포함을 하고 있습니다. 이런 기후 정책 대응에 앞서서도 저희 모든 국제 경제와 금융 쪽에서도 기후 변화를 함께 고려해서 모든 것을 계획을 할 수 있도록 노력을 하도록 하겠습니다. 저희 미국과 한국은 계속해서 앞으로 새롭게 등장할 기술 관련해서도 공조를 해 나갈 예정입니다. 예를 들면 사이버 보안 쪽에서 대응 강화도 예를 들 수가 있겠고요. 그리고 오픈되고 아주 안보가 강화된 5G, 5G 네트워크도 말씀을 드리도록 하겠습니다. 네, 5G라고 어떤 분들은 또 기관명으로 생각하실 수도 있기 때문에 5G 기술이라는 거 다시 한번 강조를 드리겠습니다. 그리고 아주 훌륭한 선도적인 역할을 하고 있는 기업들께서 미국의 투자를 말씀하셨습니다. 새롭게 삼성에서, 현대에서, SK에서, LG에서 총 2,500억 달러 투자를 약속하셨습니다. 혹시 일어서 주시겠습니까? 네, 정말 감사드립니다. 함께 저희가 미래를 훌륭하게 만들어 나갈 것을 기대하고 있습니다. 일자리가 정말 중요합니다. 저희 미국에서 이런 일자리가 새롭게 들어서고 또 공급망도 개선이 될 것으로 예상이 되고요. 또 반도체 수급도 더욱더 원활하게 이루어질 것이라고 기대를 하고 있습니다. CEO 같은 경우에 이렇게 함께해서 경제사절단으로 와주셔서 감사드리고 또 투자해 주셔서 감사드립니다. 저희의 미래 그리고 미국, 한국의 미래를 위해서 투자를 해주셨습니다. 그리고 또 코로나 헤드크라임 액트에 대해서도 함께 서명을 하게 되는데요. 이것을 통해서 정말 미국의 길거리에 가면서 두려움을 가지고 길거리를 걸어가는 이런 일들, 미국에서 안 좋은 반응에 대해서 저는 굉장히 부끄럽게 생각을 하고 있습니다. 지금 미국에 있는 아시안계 이민자들의 이런 엄청난 헌신이 지금 경시되고 있는 제대로 존중받지 못하고 있는 환경에 대해서 굉장히 개탄스럽게 생각을 합니다. 그렇기 때문에 저는 이런 혐오 범죄, 잘못된 편견으로 인한 범죄를 멈출 것을 촉구드립니다. 저희의 과학자 여러분들께서 양국에서 함께 일을 하고 있고 또 학생들을 함께 공부를 하고 있습니다. 아이디어와 의견을 공유하고 있고 앞으로 협력할 미래에 대해서 그리고 있습니다. 저희 사람들 그리고 민간인뿐만 아니라 모든 사람들의 협력이 더욱더 강화되고 있습니다. 대학 간의 협력도 마찬가지입니다. 여러분 지금 대학 간의 실업실에서 함께 머리를 맞대고 계시는 분들 아시죠? 제가 지금 잠깐 농담을 던졌는데 아무도 웃지 않으셨네요. 네, 이것뿐만 아니라 한국에서 또 기생충에서 작년에 4개 오스카상을 타셨죠. 저희 미국과 한국은 실제로 지금까지의 동맹보다도 이것을 더 한 단계 발전시켜 나갈 수 있는 툴들을 다양하게 가지고 있다고 생각합니다. 문 대통령님, 제가 저와 함께 이런 오랜 사적인 시간을 보내주셔서 너무도 감사드리고요. 계속해서 문 대통령님 그리고 팀과 함께 앞으로 일해 나갈 것을 크게 기대해 보고 있겠습니다. 진심입니다. 함께 미래를 만들어 나가기를 고대합니다. 감사합니다. 바이든 대통령님과 해리스 부통령님, 특별한 환대에 깊이 감사드립니다. 오늘 한미 정상과 대표단이 눈을 마주하고 대화를 나눈 것은 양국 국민들께 코로나 회복의 희망과 함께 수교 139년의 뜻깊은 선물이 될 것이라 생각합니다. 바이든 대통령님과 나는 한국전 참전용사 명예훈장 수여식부터 단독회담, 확대회담까지
여러 시간을 함께하는 동안 오랜 친구처럼 진솔한 대화를 나누었습니다. 민주주의 정진, 포용적 성장, 중산층 강화, 기후변화 대응을 비롯한 많은 부분에서 우리 두 사람의 관심과 의지가 같다는 것을 확인할 수 있었고, 특히 한미동맹의 굳건함을 재확인하고 더욱 강력한 동맹으로 발전시킨다는 공동의 비전을 확인했습니다. 이번 미국 순방을 통해 바이든 대통령과 나 사이에 쌓인 신뢰는 양국 국민의 우정을 깊이 다지고 한미동맹의 지속적인 발전을 굳게 뒷받침하는 기반이 될 것이라 확신합니다. 양국이 함께 이루어야 할 가장 시급한 공동과제는 한반도의 완전한 비핵화와 항구적 평화입니다. 얼마 전 바이든 행정부의 대북 정책 검토가 마무리되었습니다. 싱가포르 공동성명 등 과거 합의를 토대로 현실적이고 실용적인 접근을 통해 북한과의 외교를 모색하겠다는 바이든 정부의 대북 정책 방향을 환영합니다. 검토 과정에서 양국이 빈틈없는 긴밀한 공조를 이룬 것을 높이 평가합니다. 또한 바이든 대통령의 성킴 대북 특별대표 임명을 환영합니다. 미국이 북한과 대화를 통한 외교를 할 것이며 이미 대화의 준비가 되어 있다는 강한 의지의 표명이라고 봅니다. 한반도 문제에 대한 전문성이 탁월한 분이 임명이 되어 더욱 기대가 큽니다. 바이든 대통령과 나는 남북 간, 북미 간 약속에 기초한 대화가 평화로운 한반도를 만들어가는 데 필수적이라는 믿음을 재확인했습니다. 아울러 바이든 대통령님은 남북 대화와 협력에 대한 지지도 표명했습니다. 미국과의 긴밀한 협력 속에서 남북관계 진전을 촉진해 북미 대화와 선순환을 이룰 수 있도록 노력할 것입니다. 앞으로도 한미 양국은 긴밀히 소통하며 대화와 외교를 통한 대북 접근법을 모색해 나갈 것입니다. 북한의 긍정적인 호응을 기대합니다. 강력한 안보가 뒷받침할 때 우리는 평화를 지키고 만들어갈 수 있습니다. 우리 두 사람은 연합방위태세를 더욱 강화해 나가기로 하고 전시작전권 전환을 위한 양국의 의지를 재확인했습니다. 또한 기쁜 마음으로 미사일 지침 종료 사실을 전합니다. 바이든 행정부 출범 초기 한미 방위비 협정 타결과 더불어 한미 동맹의 굳건함을 대외적으로 과시하는 상징적이고 실질적인 조치입니다. 오늘 정상회담에서 바이든 대통령과 나는 시대와 환경의 변화에 부합한 새로운 분야의 협력을 확대해 나가기로 했습니다. 첫째, 당면 과제인 코로나 극복을 위해 힘을 모을 것입니다. 미국의 선진기술과 한국의 생산 역량을 결합한 한미 백신 글로벌 포괄적 파트너십을 구축하기로 했습니다. 양국의 협력은 전 세계 백신 공급을 늘려 코로나의 완전한 종식을 앞당기는 데 기여할 것입니다. 감염병 대응 역량 강화를 위한 글로벌 보건안보 구상을 통해 다자 협력도 지속적으로 추진하기로 했습니다. 이러한 백신 협력이라는 큰 틀에서 한미동맹의 공고함을 보여줄 수 있는 중요한 발표가 있었습니다. 바이든 대통령의 한국군에 대한 백신 공급 발표에 감사의 말씀을 전합니다. 미국의 발표는 한미동맹의 특별한 역사를 보건 분야로까지 확장한 뜻깊은 조치라고 생각합니다. 둘째, 반도체, 전기차 배터리, 의약품을 비롯한 첨단 제조 분야의 안정적 공급망 구축을 위해 긴밀히 협력해 나가기로 했습니다. 디지털 시대 전환이 가속화되면서 첨단 신흥 기술 분야의 중요성이 커지고 있습니다. 한미 양국은 포스트 코로나 시대에 대응하여 민간 우주 탐사, 6G, 그린 에너지 분야 협력을 강화하여 글로벌 경쟁력을 확보할 것입니다. 또한 해외 원전 시장 공동 진출을 위한 협력도 강화하기로 했습니다. 셋째,
기후 위기를 해결하기 위한 한미 간 공조를 더욱 공고히 할 것입니다. 양국은 기후변화 대응을 위한 글로벌 협력을 선도하고 있습니다. 지난 4월 미국에서 기후정상회의가 성공적으로 개최되었고 한국은 다음 주 P4G 서울정상회의를 통해 국제사회의 기후변화 대응 의지를 다시 한번 모을 예정입니다. 바이든 대통령께서 다음 주 P4G 서울정상회의에 화상으로 참석하시는 것을 환영하며 국제사회 의지결집에 큰 힘이 될 것으로 기대합니다. 바이든 대통령님과 나는 한국전 참전 용사 랄프 퍼켓 대령님의 명예훈장 서훈식에 함께 했습니다. 영웅들의 숭고한 희생으로 뿌리내린 한미동맹을 바탕으로 양국이 새로운 미래를 함께 열어갈 것이라는 확신을 가질 수 있었습니다. 오늘 바이든 대통령님과 나의 만남, 미국과 한국의 만남은 새로운 시대를 향한 양국 협력의 새로운 이정표가 될 것입니다. 바이든 대통령께서 보여주신 따뜻한 환대에 다시 한번 깊은 감사의 말씀을 드립니다. 자주 소통하며 긴밀한 협의를 이어나가기를 희망합니다. 끝으로 어제 이스라엘과 하마스가 휴전이 합의된 것을 다행스럽게 생각하며 바이든 대통령님의 노력과 지도력을 평가합니다. 감사합니다. Thank you. Well, the first question I'm told is 네, Mary Alice 감사합니다. Parker, 제가 첫 ABC. 번째 질문 같은 경우에는 ABC의 파커 기자님이신데요. Thank you, Mr. President. I appreciate it. What is your 네, message to 대통령님 Democrats who 감사드립니다. want you 그러면 to be 지금 more 현재 confrontational with Israel? 민주당원들 중에서 이스라엘과 조금 더 이스라엘과 강경한 그런 자세를 보여줬으면 좋겠다라고 하는 요구에 대해서는 어떻게 생각하시고요? 무기 세일즈에 대해서는 어떻게 생각하십니까? 지금 민주당에서 지난 20년간 이 이슈에 대해서 주시를 하고 있는데 제가 또 문 대통령께도 말씀을 드릴 게 있겠지만 대답부터 듣겠습니다. 이스라엘의 안보에 관련돼서의 저의 태도 변화는 전혀 없습니다. 다시 한번 말씀드리겠습니다. 한 가지 변화를 말씀드리도록 하겠는데요. 바로 저희는 두 양국 간의 솔루션이 필요합니다. 두 국가가 관여하는 솔루션이 필요한 상황입니다. 이것만에 제가 답이 된다라고 말씀을 드리도록 하겠습니다. 네, 제가 이 전쟁 휴전이 있기 직전에 제가 말씀을 드렸습니다. 저희는 계속해서 웨스트뱅크의 안보를 책임질 것이고요. 이 의지, 협약에 대한 의지를 계속해서 공고히 나갈 것이고 이스라엘에 있는 국민들, 시민들을 계속해서 보호해 나갈 것입니다. 지금 예루살렘 내에서 계속해서 무력 충돌이 일어나고 있는데 이것을 바로 끝내야 됩니다. 즉각적으로 멈춰야 된다라고 강조를 드렸습니다. 그렇기 때문에 저는 이것을 위해서 다른 국가들과 패키지를 구성을 해서 재개입 정책 없이 그리고 하마스에서 무기 체계를 다시 만들 수 있는 그런 가능성을 억제하는 패키지를 제공을 하였고 이걸 통해서 가자지구의 재건을 위해 협력해 나갈 것입니다. 그리고 제가 이제 생각을 말씀을 드리자면 저희 민주당에서는 계속 이스라엘을 지지하고 있습니다. 제대로 이제 이해할 필요가 있다라고 생각을 합니다. 민주당에서는 이스라엘의 존재 가치, 독립적인 유대 국가로서 이 존재를 가치를 인정하고 있다라고 말씀을 드릴 수 있겠습니다. 네, 대표님. 그러면 제 질문은요. 혹시 이 물밑에서 대만에 관련된 내용을 말씀을 해주셨는지 궁금한데요. 혹시 강경하게 대만에 대항을 해라 또는 중국의 대만에 대해서 어떤 요구를 해주신 게 있는지 궁금합니다. 다행스럽게도 그러한 압박은 없었습니다. 다만 대만 해협의 어떤 평화와 안정
대단히 중요하다는 데는 인식을 함께 했습니다. 양안 관계의 특수성을 감안하면서 양국이 그 부분에 대해서 함께 협력해 나가기로 했습니다. You can answer. 우리 한국 기자, 예, 앞쪽에 왼쪽에서 두 번째, 예. 네, 감사합니다. 연합뉴스 TV 강영두 기자입니다. 바이든 대통령과 문재인 대통령께 동시에 질문드리겠습니다. 지금 미국 기자 질문한 것처럼 이스라엘 팔레스타인 문제가 긴급하고 아주 중요한 문제인 것 같습니다. 근데 그 못지않게 북한의 핵 문제도 아주 중요한 문제인데 바이든 대통령의 투두 리스트에 북한 핵 문제는 몇 번째 문제로 기록되어 있는지 궁금합니다. 그리고 문재인 대통령께는 두 정상이 생각하는 북핵 문제 해결을 위한 로드맵에서 북핵 시간표가 두 분이 일치하시는지, 북핵 시간표가 일치하는지 여쭙고 싶습니다. 우선 그 바이든 신행정부에서 그 대북 정책을 굉장히 빠르게 재검토를 마무리했다는 말씀을 드립니다. 그것은 그만큼 대북 정책을 바이든 정부 외교 정책에서 우선순위를 두고 있다는 것을 의미합니다. 또한 그 대북 정책을 검토함에 있어서 한미 간의 아주 긴밀한 협의와 조율이 이루어졌습니다. 바이든 정부의 대북 협상의 원칙은 이미 미국 측에서 밝힌 바와 같습니다. 아주 실용적이고 또 점진적이고 단계적이고 유연한 방식으로 그렇게 접근해 나가겠다라는 그 원칙에 대해서 한미 간의 인식을 함께 하고 있고 또 앞으로 또 함께 노력을 해 나갈 것입니다. 비핵화의 시간표에 대해서 양국 간의 생각의 차이가 있지 않습니다. I agree with what the President 네, just said. Our 저도 goal 방금 문 is and 대통령이 하신 remains 말씀에 complete 동의합니다. denuclearization. 저희는 한반도의 of the Korean Peninsula. 비핵화에 We 대한 want to make, 의지가 practical 공고하게 progress 합의를 and 이루고 increase, 있습니다. 저희는 security 실용적으로 in the United 접근을 할 States for the 것이고요. United States and our 그리고 allies. 미국의 안보 You know, 또한 we 저희 closely 동맹국의 studied, 안보를 위해서 what 노력할 others have 예정입니다. tried 이것뿐만 and, 아니라 what worked 다른 and what hasn't 국가들, worked. 다른 And, 기관들이 어떤 식으로 you know, 노력을 해왔고 under 어떤 것이 no illusions 효과가 how 있는 difficult 것에 this is. 대해서 None 검토를 할 whatsoever. 것입니다. And, 그리고 the past 어떤 four 환상, administrations have not 실체 achieved the 없는 objective. 환상을 It's an 가지고 있지 않을 incredibly 것입니다. difficult 저희는 objective. 계속해서 As we 이것이 move 어려운 forward, 문제, we're 해결하기 gonna 어려운 stay, very 난제라는 close 것을 인정을 coordination 하고 with our 시작을 할 friends 것입니다. and 저희 our partners in the 우방과 region, 동맹국 including 그리고 President 지역의 파트너들과 And, 협력할 we fully 것입니다. recognize 여기에는 that 당연히 this is 한국의 about, 대표이신 our 문 대통령님과의 collective 협력도 security in the 포함이 되어 Indo-Pacific 있고요. region. And 그리고 so, 인도태평양 total 지역에서의 denuclearization is our 집단적이고 포괄적인 평화를 위해서 Remains so. 계속해서 구축할 것입니다. Oh, I get to the next question, huh? 네, 이제 I'd like to 제가 ask the 질문을 press 또 a question. 어, If I may. 받을 차례네요. 제가 기자들한테 질문을 할 수 있으면 너무 Nancy 좋을 Cordes, 텐데요. CBS. 네, CBS 낸시 코더님 질문해 주시죠. Thank you very much, Mr. President. I have 네, one question 대통령님 about North Korea 감사드립니다. and 지금 one 북한과 question 관련된 about 질문이 Israel. 하나 있고요. We've 그다음에 changed this 이스라엘 one question 관련된 thing, haven't we? 하나 있는데요. 지금 하나씩 Two 하기로 foreign 했는데 두 policy 개를 하시네요. questions. You have said in the 네, past that you 중요한 would not meet with 정책이라서 Kim 두 Jong-un, 개를 the leader of North Korea, 말씀드리겠습니다. without 지금 certain preconditions. What are 김정은 those preconditions? And 대통령과의 do you believe he would ever 김정은 be able to meet them? 국방위원장과의 Well, 만남이 성사되기 위해서는 어떤 What I never 조건이 do is I never 필요할까요? make a judgment what a man or woman 네, is 사실 going to do or not 저는요. do based on what they said. 그 말에 의해서 we'll 어떤 see. 한 사람을 평가하지 If he made any 않습니다. commitment, then I 제가 would meet with 어떤 him, and 의지에 if there was a 의지에 commitment 대해서 in which we met, 어떤 것을 then the 하겠다라고 commitment has to be 말씀을 that there's discussion 해주신 about 것에 대해서 이것을 his nuclear 지키는지에 arsenal. 대해서 And 볼 if it's 것입니다. merely a means by which how do we 예를 들면 de-escalate
이 북핵에 대해서 북한이 어떤 태세를 보이고 자신들의 언행을 지키는가에 따라서 이 저희의 그런 대책들이 대응이 바뀔 수 있다라고 생각을 합니다. 저희가 지금까지 협상한 것도 그 케이스별로 준비가 되어 있습니다. 시나리오별로. 지금 최근에 하지 않았던 거를 보면요. 바로 이 김정은 국방위원장이 원하는 바를 언행을 지키지 않는다면 주지 않겠다라는 것입니다. 예를 들면 국제사회의 어떤 인정이라든지 북한의 지위를 인정해 준다라든지 이런 것들을 원하고 있는 것을 알고 있는데 그런 구체적인 아이템들, 구체적인 원하는 것들을 북한이 어떤 행동을 해야지만 그리고 상대에 대해서 약속한 바를 지켜야지만 주어진다라는 것을 다시 한번 확실히 하고 싶습니다. 그러면 지금 현재 이스라엘 벤자민 네타냐후 총리과의 관계는 어떠실까요? 지금 그 팔레스타인 난민들, 국민들에 관련된 내용을 서로 이야기를 주고받으신 바 있는지 궁금합니다. 네, 지금 11일 만에 폭격이 멈추게 되었잖아요. 제가 사실 사적으로 이런 정상과 나누는 내용에 대해서는 공표를 하지 않습니다. 그렇지만 한 가지 확실하게 말씀드리고 싶은 것은 지난 6개월 동안의 협력을 통해서 이 폭격을 멈추는 것을 이뤄냈다라는 것이죠. 그리고 지금까지 단 한 번도 약속을 지키지 않으신 적이 없기 때문에 이 부분을 존중을 하고 있습니다. 계속해서 중요한 점을 가지고 말씀을 드린 것은 웨스트뱅크의 안보가 중요하다는 것이고 그리고 하마스라는 것이 하마스라는 것이 팔레스타인에서의 위치를 인정받아야 된다라는 것입니다. 가자 재건 같은 경우에는 지금 사실 지금까지 타격을 받고 그리고 집에서 쫓겨나신 분들도 있고요. 여러 가지 부가적인 타격과 피해를 입으신 분들이 많이 존재하고 있습니다. 그리고 아랍 국민이 되었든 또는 유대교인이 되었든 동일한 국민으로서의 지위를 인정받아야 된다라는 것입니다. 이것이 예루살렘에서 확보가 되어야 되고 이런 무력 충돌이 끝나야 된다라는 것입니다. 저희 의견에 대해서 벤자민 네타냐후 총리도 이것을 잘 이해하고 계신다라는 것을 알고 있습니다. 그리고 초기부터 계속해서 저희 목표가 무엇인지에 대해서 분명하게 말씀드렸고 무력 충돌을 멈춰달라고 멈춰달라고 요청을 드렸고 그 시기대로 종료해 주셨습니다. 이상입니다. 그리고 저는 저만 얘기를 한 것이 아니고요. 저희 팀에 계시는 모든 중요한 고위급 인사들이 함께 참여를 하셨습니다. 국무부 장관님도 그렇고 다른 중요 인사들도 그렇고요. 이스라엘 또는 이집트 또는 중동에 있는 모든 분들과 계속해서 이야기를 하고 있습니다. 저와 벤자민 네타냐후 총리들만의 간의만의 대화가 아니고 다른 주요 인사들과 정기적으로 계속해서 회담을 이어나가고 있다라는 말씀드리도록 하겠습니다. 제가 칭찬해드리고 싶은 것이 하마스를 테이블 위로 올려두셨고 거기서 성공적으로 폭격을 멈추는 일이 발생했다라는 것입니다. 그래서 긍정적인 답변을 드리겠습니다. 이상입니까? 네, 이쪽 한국 대통령님께서 여성 기자께서 하나 질문 받으시겠습니다. 손들지 않습니까? 아니 우리 한국은 여성 기자들이 없나요? 네, 안녕하세요. 저 코리아 헤럴드 이지윤 기자라고 합니다. 우리 국민들께서 백신에 대해서 좋은 소식을 기다리고 계실 것 같은데요. 이번에 바이든 대통령과 다양한 논의를 하신 걸로 아는데 특히 국민들이 두려워하실 만한 그리고 대통령께서 가장 좀 의미 있다고 생각하시는 성과가 있다면 자세히 설명해 주시면 좋을 것 같습니다. 그 백신 그 협력에 대해서는
오늘 공동 성명과 또 오늘 기자회견문을 통해서 충분히 밝혔습니다. 다시 한번 강조해서 말씀드리자면 한미 간의 백신 협력을 위한 글로벌 포괄적인 파트너십을 이렇게 형성하기로 합의했다는 것입니다. 미국이 가진 백신 개발 능력과 한국이 가진 바이오 의약품 생산 능력을 결합해서 백신의 생산을 더 촉진하고 그것을 통해서 전 세계에 백신 공급을 더 빠르게 더 많이 이룰 수 있게 하겠다는 것입니다. 특히 인도 태평양 지역의 백신 공급에 더 많은 기여를 하게 되리라고 생각합니다. 그 과정에서 우리 한국도 백신의 안정적인 그 확보에 큰 도움이 될 것입니다. 그뿐만 아니라 미국 바이든 대통령께서는 한미 동맹 차원에서 미국 측에서 직접 한국에 백신을 지원하기로 그렇게 또 약속하셨습니다. 그 부분에 대해서는 장차 미국에서 준비가 되는 대로 미국에서 발표를 할 것으로 그렇게 알고 있습니다. By the way, I can just prematurely make that. Now, we're going to there 네, are 저도 한 말씀 550,000 드리도록 Korean 하겠습니다. soldiers, sailors, airmen who work in 지금 close contact with American forces 5만 in 명의 Korea. 한국에서 미국 군과 함께 협의를 하는 그런 군인들이 있는데요. 모든 55만 명의 한국군, 지금 현재 미국과 함께 일을 하고 있는 한국군에 대해서 백신 지원을 해드릴 것입니다. 이것은 그분들을 위한 것이기도 하고 저희 미국을 위한 것이기도 합니다. 그리고 추가적으로 저희는 백신을 한미 간의 협력을 통해서 글로벌 협력을 하겠다. 그래서 미국의 주요 백신 생산사와 그리고 한국의 정말 고차원적인 백신 역량으로 합작을 해서 이런 합작 회사에서 아주 많은 수의 백신을 대량으로 생산할 수 있을 것으로 기대를 하고 있고요. 그리고 마지막으로 확실한 수량을 제가 말씀드릴 수는 없겠지만 앞으로 이제 2021년이라는 시간, 남은 시간 동안에서 저희 미국 모든 국민들을 접종을 할 수 있을 정도로 확보를 다 했습니다. 모든 미국 국민을 커버할 수 있습니다. 그리고 여름 중반까지 이것이 가능할 것으로 보고 있는데요. 그리고 제가 생각을 할 때 아주 미국에 많은 수가 백신을 꺼려하실 거라고는 기대하지 못했습니다. 근데 저는 이제 미국 국민들에게도 조속히 백신을 맞기를 촉구를 드리겠습니다. 2021년 하반기 그리고 2022년까지 됐을 때는 제 생각에는 몇십억 분의 백신을 생산할 수 있을 것으로 기대를 하고 있습니다. 이게 바로 제가 문 대통령을 좋아하는 이유입니다. 저희는 이제 미국에 대해서만 얘기를 하고 또 한국에 대해서는 얘기를 하는데 인도 태평양 지역 또는 전 세계 백신 지원에 대해서도 말씀을 하시지 않습니까? 저희는 이런 큰 역량을 가지고 있고 저희가 모든 노력을 다해서 모든 전 세계를 보호해야 할, 코로나로부터 보호해야 될 의무를 가지고 있다고 생각합니다. 이게 정말 원대한 목표라고 생각하실 수도 있겠습니다. 그렇지만 저희의 역량은 이 목표를 통해서 위에서 이루어져야 된다라고 생각을 합니다. 네. President Obama says 네, 오바마 대통령이 that 이런 there is 말씀을 footage and 해주셨습니다. records of objects in the skies, these unidentified aerial phenomena. 하늘에 And he says we don't know 어떤 exactly 물체가 what they 있는데 are. 이게 어떤 What do you 물체인지 think 모르는 that it 상황이다. I would 라는 ask him 이런 again. 비유적인 Thank you. 표현을 해주셨는데요. 그럼 뭐라고 하시겠어요? 그럼 다시 물어봐야죠. 오바마 대통령이 무슨 소리 하시는지. 그냥 그만하시죠. 네, 그럼 이 정도로 멈추도록 하겠습니다.